say thank you so much for spending thank you for spending time with me during Iran Coaching Week. We're also concurrently celebrating International Coaching Week. This is our week. This is an exciting time, and it's lovely to be here with all of you. خوش آمد میگم به همه دوستان به خاطر و ازتون خیلی ممنونم که وقتتون رو با ما اینجا به اشتراک میذارید. تبریک میگم بهتون هفته کوچینگ رو در ایران و هفته جهانی کوچینگ رو و اینکه خیلی خوشحال هستیم که این زمان رو با هم داریم و هفته کوچینگ رو با هم جشن میگیریم در ایران. I have a lot of exciting things to talk to you about today. And I know that in my introduction, Pouneh mentioned the GCC, which is the Global Coaches Coalition, which launches tomorrow officially. And doing the work to get ready to launch the GCC has brought a lot of things to my mind this year. And I really want to share some of those with you today, some of the discoveries or confirmations of ideas that have been sort of bubbling up over the last couple of years. خیلی چیزهای هیجان انگیزی، خیلی نکات هیجان انگیزی هستش که میخوام امروز باهاتون در میون بذارم و میدونم که توی مقدمه پونه جان به GCC اشاره کردن که ائتلاف جهانی کوچینگ هستش که همینطور که توضیح دادن از فردا لانچ میشه، از فردا استارت میخوره و این مسئله کلی نکات رو به یاد من میاره که در این 1-2 سال اخیر اتفاق افتاده و میخوام اون نکات رو باهاتون شیر بکنم و همه اینها تاییدیه‌ای هست برای اتفاقاتی که میخوام باهاتون در میون بذارم که کلی اخبار جدید و خوب هستن. When I first started coaching back in 2002, one of the first things I learned about coaching is how focused coaching was on the client and the client's experience and the client's thoughts and the client's feelings and the client's wisdom, and not so much on me being an expert or a consultant or a trainer. And that was one of the first big lessons I learned in coaching. وقتی که من اولین بار کوچینگ رو در سال 2002 شروع کردم خیلی چیزهای نکات مختلفی یاد گرفتم و یکی از اولین نکاتی که نظر من رو جلب کرد و روی اون تمرکز کردم این بود که همه چیز چقدر درباره خود مراجع هستش، درباره احساسات مراجع، خرد مراجع و مسائل مراجع و نه درباره من به عنوان یک کوچ، به عنوان یک فرد کارشناس و متخصص و به عنوان یک راهبر و همه اینها نکاتی هستش که در این مورد باید ذکر بشه. This is one of the biggest concepts in all of coaching, is how much attention that we pay to the client. And fundamentally, of course, that is necessary for good coaching. But I've watched something unusual happen over the years with regards to this concept. و این یکی از نکات خیلی مهمی هستش که در کوچینگ به کار میاد، اینکه ما چقدر به کلاینتمون اهمیت میدیم و چقدر روی اونها تمرکز میکنیم و در طول این چند سال این یکی از نکاتی هستش که من رو خیلی به فکر فرو برده و روی اون کارهای زیادی انجام شده. And one of the things that I've noticed about this concept that has changed over the years is that it almost becomes a hyper focus where we're solely focusing on the client and we're not focusing so much on ourselves, and we get a little bit lost. و یکی از چیزهایی که متوجه شدم که در این چند سال اخیر خیلی تغییر کرده این هستش که چقدر تمرکز ما به طرز زیادی زیاد میشه روی کلاینت، روی مراجع و اینکه گاهی وقت اصلا انقدر زیاد میشه که از خودمون این تمرکز کنار میره و خودمون رو فراموش میکنیم. I have had the privilege, the honor to work for multiple coach training organizations, and across all training organizations,
students want to fixate on how to help the client, which is good, right? It comes from a good place in their hearts. It means they care. It means they're giving attention. But sometimes they want to focus so much on the client, they don't pay attention to themselves. من افتخار این رو داشتم که با آکادمی ها و مراکز تربیتی مختلفی کار بکنم و اون چیزی که نظر و توجه من رو خیلی جلب میکنه این هستش که چقدر افرادی که داریم دانشجوهای کوچینگ چقدر حواسشون به این میره که روی خود کلاینت توجه بکنن و این به این معناست که خیلی اهمیت میدن به کلاینت، خیلی براشون مهمه، ولی گاهی انقدر این توجه زیاد میشه که از خودشون فارغ میشن و توجه به خودشون و احساسات خودشون رو براشون کمرنگ میشه. And it's good, right? We want to encourage students. We want to encourage coaches to focus on the client. But I think we've been focusing on the client for a really long time, and we've started to stop paying attention to ourselves. So the reason I chose today's topic, which is embodying a coaching mindset and what we need to know about a coaching mindset, is because I think that we've sometimes stopped paying attention to the coaching mindset and stopped paying attention to ourselves in this process. این خیلی خوب هستش که ما انقدر به کلاینت، به مراجع این توجه داشته باشیم و ما این رو تشویق میکنیم که به مراجع توجه بکنیم، اما گاهی وقتا باید حواسمون باشه که این کار رو خیلی وقته که برای مدت طولانی هستش که انجام دادیم و باید حواسمون به خودمون هم باشه و اصلا دلیل این که این تاپیک رو، این موضوع رو انتخاب کردیم که یک کوچینگ طرز فکر داشته باشیم این هستش که خاطرمون باشه که خودمون رو فراموش نکنیم و به خودمون هم این در واقع فکر و تمرکز و توجه رو علاوه بر روی کلاینت، علاوه بر روی مراجع، روی خودمون رو هم این رو حفظ بکنیم، این توجه رو. So let's start with what is mindset. What are we really talking about when we say mindset? So mindset, the dictionary definition of mindset is an established set of attitudes, especially within a group. And that's exactly what we're talking about here. Is we're talking about the established set of attitudes coaches hold. بیایم ببینیم مایندست یا طرز فکر چی هستش. اگر بخوایم تعریف دیکشنری، تعریف لغتنامه از کلمه مایندست رو بدیم، به معنای یک سری طرز فکر، نگرش دسته‌بندی شده در یک قالب، در یک گروه هستش. در واقع طرز فکر اشاره میکنه به نگرش‌های خاصی که کوچ داره به در یک قالب خاص نسبت به چیزی انتخاب میکنه. Yeah. So in the community of coaches, all of us, how do we think about coaching? How do we feel about coaching? How do we feel about the work we do? What do we think about the work that we do? There's a need for us to have deeper discussion about that in order to take care of ourselves. در جامعه کوچینگی که ما در اون قرار داریم بیاین به این نگاه بکنیم که ما چطوری فکر میکنیم درباره کوچینگ، چه نظری داریم، چه احساسی درباره اون داریم و واقعا چه نقطه نظری و نسبت به کوچینگ برای خودمون انتخاب میکنیم. ما نیاز داریم که به این مسئله فکر بکنیم و جایگاه خودمون نسبت به کوچینگ رو تعریف بکنیم. Right? Even the ICF acknowledges the importance of embodying a coaching mindset. And I'm going to go ahead and share a screen with you here for, let's see here. Oops, it's not sharing. Just a second, give me a moment. Sure. There, I think it's sharing now. Can you see it? Mm-hmm. Yes, okay. It's right here. So it says right in core competency number 2, right? If you're an ICF driven coach, you'll recognize this.
It's also a part of almost every coaching organization I know, the International Association of Coaching, the European Mentoring and Coaching Association, this concept of coach's mindset, it's present. Okay. حتی خود ICF هم این طرز فکر کوچینگ رو و این رو به رسمیت میشناسه و الان با ما سفر رو شیر کردن و به ما دارن نشون میدن که این جزء شایستگی دوم هست که اینجا ذکر شده که شایستگی دوم شامل کوچینگ طرز فکر میشه که با توسط ICF به اون اشاره شده و به عنوان یکی از نکاتی هستش که توجه ما رو به طرز فکر جلب میکنه. And in the definition from the ICF of embodying a coaching mindset, you'll find that all of these points here are listed, which are very good points. They're not, I don't have any problem with them. They're very good points. But there is something missing in this list of 8 points. و اینجا توی تعریف این شایستگی اینجا میبینیم که ICF این نکات رو برای ما گذاشته، این 8 نکته رو برای ما گذاشته که همین مایندست رو، این طرز فکر رو تعریف میکنن و من با همه اینها موافقم، مشکل خاصی با اینا ندارم، همشون خیلی اوکی هن. اما یه چیزی اینجا کمه، یه چیزی باید اضافه بشه. There is a bigger piece here, and the bigger piece here is what is the coach's mindset about coaching? What is the coach's mindset about themselves as a coach? How do we sharpen that and continue to work to improve that mindset? اون چیزی که اون نکته بزرگی که اینجا از این گفته غایب هستش این هستش که کوچینگ طرز فکر the coaching mindset about coaches کوچینگ طرز فکر برای خود کوچ ها چی هستش و ما چطور میخوایم خودمون به عنوان کوچ به این نکته برسیم و چطوری طرز فکر خودمون رو فرم بدیم، شکل بدیم و در این مسیر به رشدمون ادامه بدیم. All right. So if that is missing a little bit from what the ICF is defining as coaching mindset, well, then what do we do about it? And why is that a problem, right? Why is that a problem? Well, I'm going to tell you why it's a problem. خب حالا اگر این تعریف از این گفته های ICF کم هست و اینجا ذکر نشده، ما چه کار میتونیم برای این انجام بدیم و وظیفه ما در این میان چی هست؟ So over the years, over 20 years now, I will tell you some inside secrets. First of all, there are a lot of coaches who start training and they never finish it. And it doesn't matter what the school is. It doesn't matter what the program is. This is a global phenomenon. در این سالهایی که من در این هیته فعال بودم میخوام بهتون به یک راز خیلی مهمی رو براتون اشاره بکنم و اون این هستش که خیلی از کوچ‌ها، خیلی از دانشجوهای کوچینگ وجود دارن در سرتاسر جهان، فارغ از اینکه کجا و در کدوم آکادمی تحصیل میکنن. این افراد وجود دارن که کوچینگ رو شروع میکنن و وسط راه، میانه راه اون رو ول میکنن و هرگز کوچینگ رو ادامه نمیدن، تحصیلاتشون در زمینه کوچینگ رو ادامه نمیدن. When I talk to other program owners, other school trainers, they all say the same thing. What happens is you'll have a certain number of people who sign up, and then right about the time that they start practicing coaching, maybe a couple of people will drop out. And then other people, they'll go really close to the end where it's time to submit coaching demonstrations and they drop out. Or they go all the way to the end, but they don't take the exam and they just vanish. وقتی که بهتون میگم این اتفاق در سرتاسر جهان اتفاق میفته، واقعا منظورم همین هست. به خاطر اینکه من با افراد مختلفی که صاحبین
و در واقع مدرس های کوچینگ در سرتاسر جهان از آکادمی های مختلف هستن صحبت میکنم، اونها هم همین رو به من میگن افراد زیادی هستن که وارد کورس میشن، ثبت نام میکنن، ولی موقع انجام کار، موقع شروع کردن در واقع این حرفه جا میزنن و در واقع کویت میکنن، دوره رو ترک میکنن، کلا کار رو کنار میذارن. حتی خیلی به انتها نزدیک میشن ولی در نهایت باز کویت میکنن، در واقع ترک میکنن کل دوره رو و یا حتی امتحان نمیدن، شرکت میکنن مدرک رو نمیگیرن چون امتحانش رو نمیدن. And all of the schools that I'm aware of, and that's at least 10 different schools that I'm closely aware of, all of them, they try very hard to work with the students to not have them quit. But there's one thing that's behind it that we can't control, and that is whether or not the student has the mindset to step up and look at their own stuff. Okay. و همه این مدارس و آکادمی هایی که من میشناسم، بیشتر از دقیقاً 10 تاشون همشون این خبر رو به من دادن که دارن تلاش میکنن که سعی کنن کاری کنن که دانشجوهاشون ترک نکنن تحصیلشون رو و به کارشون ادامه بدن، اما همه چیز به این سوال برمیگرده که آیا اون کوچ ها، اون دانشجوها طرز فکر کوچینگ رو در خودشون پرورش دادن و آماده برای طرز فکر کوچینگ هستند یا نه. Coaches are very good at looking out, right? Focus out. We get paid to focus out. We look at clients. We watch the clients. We are not very good at looking in. کوچ ها خیلی استعداد بالایی دارن در اینکه بیرون رو نگاه بکنن، به نکات بیرونی توجه بکنن و اتفاق و مسائل بیرون از خودشون رو ببینن، روی کلاینتشون تمرکز داشته باشن. اون چیزی که این در این میان از خاطرشون میره توجه به درون هستش و روی این باید کار بیشتر بشه. We're very good at reading. We read lots of books. We're very good at attending programs. We attend lots of courses and webinars, and but what we don't do very well, because we're human, is we don't apply what we've learned. We don't take risk and put it into our own lives and work on it. ما هممون توی مطالعه کردن، توی مطالعه کتاب‌های مختلف در زمینه کاری خودمون، توی برنامه‌های مختلف شرکت کردن، وبینارها و سمینارها شرکت کردن و به دانشمون اضافه کردن خیلی خوب هستیم. اون چیزی که اما انجام نمیدیم پیاده کردن اون دانشی هست که یاد میگیریم و جرأت ریسک کردن و استفاده از اون نالج در زندگی واقعیمون هستش. And this is very normal. This is very human. There's no judgment in this. It's just that a lot of people, humans, right, as humans, we get stuck because we're afraid of something. We feel fear about it. So we have a tendency to sort of shut down. And in this profession, since so much of the focus is on the client, it's easy for us to shut down and sort of hide. Because as long as we're still looking at the clients, right, we can still do good work, we can still contribute in a meaningful way, and we sort of don't talk about the fact that we're not looking at us anymore. و این خیلی نرماله، خیلی اتفاق میفته و اینجا ما هیچ قضاوتی نداریم و این خیلی رایجه به خاطر اینکه ما هم انسان هستیم و برای همه ما این به عنوان کوچ این اتفاق میفته و این ترس به سراغ همه ما میاد. این ترس به سراغ همه ما میاد. گاهی وقتا موتورمون خاموش میشه و توجهمون به طور 100% روی کلاینت، روی مراجع میره و تا زمانی که توجهمون روی مراجع هست، توجه 100% ما روی کلاینت هست، روی مراجع هست، این احساس وجود داره که نیازی نیست روی خودمون تمرکز بکنیم و حواسمون از خودمون به عنوان کوچ پرت میشه. So I'm going to go through a series of points that I think that all coaches should be thinking about, especially right now.
especially during the coaching week, where we can focus on our profession, we can focus on ourselves, and we can really reignite our mindset, re-examine our mindset, and see if we can take ourselves and our coaching to the next level. Okay. و الان میخوایم یه سری نکات رو با هم به اشتراک بذاریم، مخصوصا درباره الان که هفته کوچینگ هستش و ما میخوایم روی این مسئله تمرکز بکنیم که خودمون رو به رشد بیشتری برسونیم. میخوایم ببینیم که چطور میتونیم روی خودمون تمرکز بهتر و درست‌تری داشته باشیم، چطور روی طرز فکرمون، روی نگرشمون تمرکز بیشتری داشته باشیم و اون رو دوباره بسازیم، دوباره بررسی بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم خودمون و طرز فکرمون نسبت به کوچینگ رو به عنوان کوچ ها و به عنوان دانشجویان کوچ به لول، به مرحله بهتری برسونیم. Because when we do our own work, not only are we happier, we're healthier, we're more successful, but we're also doing better work for our clients, and that translates to better work for the coaching profession worldwide. زمانی که ما کارمون رو درست‌تر انجام میدیم و با رضایت بیشتری انجام میدیم، که در واقع اشاره دارن به همین پرورش طرز فکر کوچینگ و رشد در اون مسیر، این به این معنی هستش که خوشحال‌تر خواهیم بود به عنوان انسان، به عنوان کوچ ها و میتونیم انرژی بهتری رو به کلاینتمون، به مراجعمون بدیم و از اون طریق میتونیم انرژی درست و دانش درست‌تری رو به کل دنیا و به جامعه کوچینگ در جهان برسونیم و برای اونها منتقل بکنیم. So I've listed out a series of points here that I personally believe are essential for coaches to have a proper mindset, a mindset that's going to really serve them as they go forward in the profession. و خب من الان اینجا یه سری نکته رو براتون لیست کردم که به نظر من، به عقیده من خیلی ضروری هستند برای اینکه بتونیم یک طرز فکر مناسب رو پرورش بدیم و در این مسیر، در این راستا میتونه به ما کمک بکنه تا طرز فکر بهتری رو به عنوان کوچ ها در مسیر کوچینگ برای خودمون بسازیم. So item number one is that you believe in coaching, you believe in the value that it brings to people's lives, and you really have faith in it. You have faith in coaching, faith that coaching works. And there is tons of evidence that coaching works. There are surveys and reports and thesis dissertations on coaching and the effectiveness of coaching. There is an abundance of evidence that this is true. So we have to check within ourselves and say, do I firmly believe it? Do I believe coaching works? نکته یک این هستش شما باور دارین که کوچینگ درست کار میکنه و نتیجه داره و ایمان دارید به ارزشی که کوچینگ به زندگی انسان‌ها میاره، به ارمغان میاره و به ارزشی که برای زندگی انسان‌ها اضافه میکنه. این اعتقاد داشتن، ایمان راسخ به کوچینگ داشتن خیلی خیلی مهمه و من میتونم براتون کلی مثال بیارم، کلی مدرک بیارم که ثابت میکنه که کوچینگ واقعاً فایده داره و کار میکنه. مثلا اینکه کلی تز دکترا و مقاله نوشته شده، کار کردن، تحقیق کردن و این مطالعات نشون میده که کوچینگ نتیجه بخشه، ثمر بخشه و ما اون چیزی که نیاز داریم با خودمون چک بکنیم، دوباره همیشه از خودمون بپرسیم این هستش که آیا من معتقد هستم که کوچینگ نتیجه بخشه، اثر بخش هست و کار میکنه. Now, you would think that this was basic. You would think that everybody would say, of course I think coaching works. Of course I do. But the reality is that oftentimes I can be speaking with a coach or a student who has been already working with clients, sometimes for months, getting really good feedback, like the clients are very happy. Oh, thank you for the coaching. Thank you. But if you ask the coach directly, do you believe coaching works? They're like,
sort of, I don't know, right? They're hesitant to really take ownership of an intellectual and emotional stand on, yes, I believe coaching works. ممکنه که به خودتون فکر بکنید این نکته خیلی خیلی ساده و ابتدایی به نظر میرسه. معلومه که کوچینگ کار میکنه و تاثیر داره، اما بذارید یه چیزی بهتون بگم. خیلی وقتا برای من پیش اومده که با افرادی کار میکنم، با کوچ‌هایی کار میکنم که ماه‌ها هست که مراجعینی دارن و در این حوزه کار کردن و خیلی هم مراجعین خوشحالی دارن که به نتیجه رسیدن. اما وقتی که ازشون سوال میکنی نظرت راجع به کوچینگ چیه؟ آیا به کوچینگ ایمان داری؟ فکر میکنی که کار میکنه؟ جوابی که میدن اینه که یه جورایی آره، و انگار متوجه میشه که انگار اینا هنوز شک دارن و هنوز اون نقطه و جایگاه واقعی کوچینگ رو که سهمی در جایگاه فرهنگی و دانشی در جهان داره و این نقش رو داره ایفا میکنه، هنوز این افراد این رو نپذیرفتن و هنوز براشون تبدیل به یک ایمان نشده. The next point is that you have to believe that coaching is a valuable tool in your own life as well, and that it should be used when it's needed. Now, you'll hear lots of people who say, oh, a coach needs a coach for forever. I don't believe that. I don't believe that's true, because I don't believe that's true of clients either. I believe that having a coach when you need a coach is awesome. But oftentimes coaches do not open themselves to being coached. Okay. نکته دوم این هستش که شما باور دارید که کوچینگ یک ابزار ارزشمند در زندگی شخصی خودتون هست، در زندگی خودتون هست و میتونید زمانی که بهش نیاز دارید از این ابزار استفاده بکنید. ممکنه که این جمله رو شنیده باشید که کوچ ها برای همیشه تا ابد به کوچ نیاز دارن. من به شخصه با این جمله موافق نیستم، به خاطر اینکه حتی این رو درباره مراجعین هم اعتقاد بهش ندارم. به خاطر اینکه شما زمانی به کوچ نیاز دارین که مشکلی دارین و مسئله‌ای دارین. زمانی که این قضیه برطرف شد، مرتفع شد، این برای شما پروندهش بسته میشه و قضیه این هستش که ما به عنوان کوچ ها باید گشوده باشیم به این که خودمون هم کوچ بشیم و از کوچینگ به عنوان یک ابزار برای بهبود در زندگی شخصیمون استفاده بکنیم. So point number one is that the coach needs to believe that coaching works for the client. Point number two is the coach has to believe that coaching works for me, right? For myself. پس نکته اول این هستش که باور داشته باشیم که کوچینگ نتیجه داره، ثمر بخشه و ایمان داریم که کار میکنه، ارزش تولید میکنه. و نکته دوم این هستش که باور داشته باشیم که کوچینگ ابزار ارزشمند هست و برای من هم به شخصه ثمر بخش هست و اثر بخش هست و کار میکنه. Point number three is the mindset that even if you think your life is perfect, even if you think everything is wonderful and you don't need a coach right now, that you know part of becoming a coach is that you must experience what it's like to be a client. And so you make a mental commitment to go be coached, right? At least for a while, so that you have that experience of both sides of the coaching experience. و نکته سوم این هستش که I'm sorry, this was point number 3, Terri? You commit to being a client for a while, yeah. Yes. نکته سوم این هستش که متعهد باشید به این که خودتون هم یک مراجع باشید برای مدتی، زمانی که دارید رشد میکنید در این قضیه و دارید در واقع بیزنستون رو، کارتون رو، دانشتون رو بست میدید به طور کلی. و باید این طرز فکر رو داشته باشید که همیشه به دنبال بهتر شدن باشید و بتونید در این راستا، در این مسیر مراجع بودن رو هم تجربه بکنید و هر دو وجه
این قضیه هم کوچ بودن و هم مراجع بودن رو تجربه بکنید تا بتونید به مراجعین خودتون کمک بهتری برسونید. Point number 4 for coaches to put into their mindset is a willingness to pay for coaching. Do you have any idea how many times I have heard coaches say to me that they have trouble asking people to pay them for what they're worth? And then I ask them, have you ever paid for coaching? And they say no. نکته چهارم این هستش که با خرسندی برای کوچینگ هزینه پرداخت بکنید، همونطور که انتظار دارید که به شما هزینه پرداخت بشه به عنوان کوچ. میدونید چند بار من این رو شنیدم از دیگران، که از افرادی که توی کوچینگ کار میکنن که دلشون نمیخواد هزینه برای این مسئله پرداخت بکنن و یا اینکه روشون نمیشه از افرادی که کوچشون میکنن هزینه دریافت بکنن. این یک مسیر دو طرفه است و ما همونطور که باید انتظار این رو داشته باشیم که هزینه رو دریافت بکنیم، باید آمادگی این رو هم داشته باشیم که وقتی که کوچ میشیم و در نقش مراجع قرار میگیریم هزینه رو هم پرداخت بکنیم به اون فرد کوچمون. There is often a direct correlation between a coach's willingness to charge well, to take money in, and their willingness or lack of willingness to pay well. Now, this doesn't mean you should go hire the world's most expensive coach and just be happy to pay for it. You, of course, have to honor your budget and the reality of where you're at. But to be a coach in a really good, proper coaching mindset, the idea of paying for coaching, it should be something you endorse. You're like, yeah, I believe in paying for coaching. And even if you only hire a coach for a short period of time, watch how you think about paying for it, because that mindset does carry through. It kind of spreads out on everything you do. Okay. یک ارتباط دو طرفه مستقیم بین پذیرش پرداخت کردن هزینه، یعنی زمانی که ما مراجع هستیم، مراجع کسی میشیم و میخوایم به اون کوچ هزینه پرداخت بکنیم، و بین طرز فکر ما در گرفتن هزینه از مراجعین خودمون وجود داره. ما باید این طرز فکر رو پرورش بدیم، نه تنها بپذیریم بلکه پرورش بدیم که برای اون خدماتی که به عنوان مراجع از کوچ دیگری دریافت میکنیم باید هزینه رو بدیم و اصلا این رو باید به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر بگیریم و به ایده یک سرمایه گذاری، به چشم یک سرمایه گذاری بهش نگاه بکنیم و در این صورت میبینیم که برای ما باعث رشد خواهد بود. این به این معنا نیستش که بریم سراغ گرونترین کوچ ها و پول خیلی زیادی بدیم. نه، پول شما قابل احترام، بودجه شما قابل احترام، باید از اون نگهداری بکنید، اما پذیرش این که برای دریافت اون خدمات از کوچ دیگه پولی رو باید بدین و با این قضیه اوکی هستین، این خودش یک بخش از این طرز فکره که به شما هم به عنوان یک کوچ کمک میکنه تا بتونین پرداخت و در واقع پرداخت گرفتن، هزینه گرفتن از مراجعین خودتون رو پرورش بدین. Point number 5. You embrace openness and vulnerability just the exact same way you expect your clients to do, right? We expect our clients to come to the session and to tell the truth and to be open and to be willing to look at the difficult things. We have to do that also. We have to be willing to look at our difficult things. We have to be willing to be open and vulnerable, not unnecessarily vulnerable. You know, you don't have to run down the middle of the street telling all your secrets, but you do have to be willing to be vulnerable in your own life and in the work that you do on yourself and in the way that you get feedback from your peers and colleagues. نکته پنجم، پذیرش به آغوش کشیدن و قبول کردن گشودگی و آسیب پذیر بودن هستش. اینکه شما دقیقاً به همون صورتی که انتظار دارید مراجع شما با شما راحت، گشوده و احساس راحتی داشته باشه،
زمانی که با شما کار میکنه، شما هم باید همین احساس آسیب پذیری، توانایی آسیب پذیر بودن و گشوده بودن رو در خودتون تقویت بکنید. این به این معنا نیستش که گشودگی یا آسیب پذیری منفی بخواید در خودتون پرورش بدید، نه، اما شما باید آمادگی این رو داشته باشید که بتونید انتقادی رو بپذیرید تا بتونید در این مسیر رشد بهتری رو داشته باشید در کنار مراجعینتون. Point number 6, that you have to really believe that it's good to face your truth, even when it's difficult, right? For yourself. It's not just good to believe it about the client. Like, oh, clients should face their truth. Yes, us too, right? We have to believe it's good if I face my truth. نکته ششم این هستش که شما باید حقیقت خودتون رو باهاش روبرو بشید. با حقیقت خودتون روبرو بشید حتی اگر سخت هست. این فقط مراجعین نیستن که باید با حقیقت روبرو بشن. ما هم همچنین باید با حقیقت خودمون روبرو بشیم و اون رو چشم تو چشم بپذیریم. هر چقدر هم که برامون دشوار باشه. Point number 7, which is you have to believe in your own coachability, which means you have to believe you can become coachable. This is one of the biggest issues that I see with coaches, is that they actually believe they're terrible clients, and that somehow that's like a disease, like they can't get rid of it. That's true. نکته بعدی این هستش که شما باید به قابلیت و قدرت خودتون در کوچ شدن اعتقاد پیدا بکنید. یعنی اینکه شما باید این قابلیت رو در خودتون پرورش بدید که بتونید کوچ بشید، بتونید در نقش کوچ قرار بگیرید. و این خیلی وقتا یکی از بزرگترین نقاط ضعف کوچ ها هستش. اصلا مثل یک بیماری میمونه که نمیتونن خودشون کوچ بشن و فقط خودشون رو در نقش کوچ میبینن. نه، شما باید همواره آمادگی رشد این مراجع بودن رو و کوچ شدن رو و مورد انتقاد قرار گرفتن رو که در راستای نکته های قبلی هست، باید اینها رو در خودتون پرورش بدید. Yeah, I would say that this I have seen so many times, hundreds of times. I have seen where coaches, they say, oh, I love coaching. I love the clients, but I'm a terrible client. It's so hard to coach me. I don't know if I'm coachable. And you have to stop and think about that for a second. Imagine a coach thinking and believing about themselves, I'm not coachable, but I can coach you. Right? That puts a distance, a break between us and our profession, us and our own growth, and us and the clients. خیلی وقتا شده، تقریبا مثلا 100 بار پیش اومده که من این رو شنیدم، این جمله رو از بچه ها شنیدم که میگن من عاشق کوچینگم، من عاشق مراجعینم و خیلی خیلی کارم رو دوست دارم، اما خودم خیلی خیلی مراجع بدیم، اصلا نمیتونم کوچ بشم، اصلا نمیپذیرم و نمیتونم هیچ جوره در مقام مراجع قرار بگیرم. این خیلی نکته قابل تأملیه، به خاطر اینکه شما تصور کنید که یک کوچی بیاد بگه من کوچ میکنم ولی خودم نمیتونم در مقام یک مراجع قرار بگیرم. این خیلی نکته قابل توجهیه، به خاطر اینکه این ضعف بین ما و حرفمون، بین ما و مراجعینمون، بین ما و رشدمون به عنوان کوچ ها فاصله خیلی زیادی، شکست خیلی زیادی ایجاد میکنه. No one was born being a great client. Great clients learn to be great clients. We can learn it too. We can learn what it's like to be a great client. And when we learn what it's like to be a great client, what it takes for me to be a great client, I attract better clients. I select better clients. And I help grow better clients.
هیچ مراجعی نیستش که مراجع خوب به دنیا اومده باشه. مراجع خوب بودن در واقع کیفیتی هست که یک مراجع خوب در خودش پرورش داده و اون رو یاد گرفته و اگر اونها مراجعین تونستن این کیفیت رو در خودشون پرورش بدن، ما هم که کوچ هستیم میتونیم این کیفیت رو در خودمون رشد بدیم و میتونیم از اونها یاد بگیریم تا ما هم در مقام مراجعین خیلی خوبی باشیم. باید این رو از اونها یاد بگیریم و زمانی که یاد بگیریم مراجعین بهتری باشیم، میتونیم مراجعین بهتری هم به عنوان کوچ میتونیم مراجعین بهتری رو هم جذب بکنیم و میتونیم مراجعین بهتری رو انتخاب بکنیم و میتونیم به مراجعینمون بهتر کمک بکنیم تا در مسیر رشد قرار بگیرن. You'll continue to grow just like your clients will for your whole life. It's not a 3-month thing. We don't just grow for 3 months or 6 months and then that's it, we stop, we're done. This type of growth is a lifelong proposition. Embrace that. شما هم با مراجعینتون یاد میگیرین که رشد بکنین و در مسیر رشد با اونها قرار میگیرین. اینطوری نیستش که یک رابطه کوچینگی و رابطه رشد کوچینگی یک رابطه 3 ماهه باشه. نه، این رابطه برای یک زندگی ادامه داره و یک سرمایه گذاری برای کل زندگی هست. Yeah. Point number 8 is coaches need to develop a healthy relationship with risk and experimentation. And I don't mean that coaches need to become risk takers. We don't have to be taking crazy risks. That's not what I'm saying. But I am saying that we need to look at our relationship with risk and with experimentation. Are we willing to take small risks in our lives? Are we willing to go out and experiment with new ways of being and new practices? Because that's what we're asking our clients to do. نکته 8 این هستش که باید یک رابطه سالم با ریسک کردن و امتحان، آزمون و خطا کردن داشته باشیم که به ما اجازه رشد بده. اون چیزی که من از شما میخوام بهتون بگم این نیستش که منظورمون از ریسک این باشه که خیلی الکی ریسک بکنین یا ریسک احمقانه، دست به ریسک کردن‌های احمقانه بزنید یا آزمون و خطاهای خیلی عجیب غریب بزنید. اون چیزی که ما میخوایم این هستش که به رابطه خودتون، طرز فکر خودتون، به ریسک کردن نگاه دوباره بندازید و ببینید چه جور رابطه‌ای با مسئله، با مفهوم ریسک کردن دارید. چون در نهایت این همون چیزیه که ما از مراجعینمون میخوایم. اینطور نیست. ما از مراجعینمون میخوایم که قدرت این رو در خودشون پرورش بدن که بتونن ریسکای کوچیک و ریسکای سالم داشته باشن و ما هم به عنوان کوچ باید قادر باشیم تا همین مسئله رو در خودمون پرورش بدیم. And points 9 and 10 really go together. We need to make sure that we're not stuck in our opinions and that we're working constantly to become less and less judgmental. These are key areas for coaches to work on within their own lives. For years, you'll probably work on these in order to continue to expand the outer edges of our own limits. نکات 9 و 10 همپای هم هستن و با هم خیلی ارتباط تنگی دارن. نکته 9 میگه که شما خیلی به ایده خودتون، به نظر خودتون نمیچسبید و با قطعیت و اطمینان کامل چیزی رو، نظری رو مطرح نمی کنید. و نکته 10 میگه که همه تلاشتون رو به عنوان یک کوچ میکنید تا نظری کمتر قضاوتی داشته باشید، یعنی قضاوتگران نباشید. و این نکته خیلی مهمی هستش که ما نیاز داریم در خودمون پرورش بدیم برای کل زندگیمون و زمان خیلی زیادی میگیره تا بتونیم این نکته رو در خودمون رشد و توسعه بدیم، تا بتونیم در قالبی فراتر از قالب کوچینگ بتونیم اون رو در زندگیمون پیش ببریم و کمتر و کمتر با نگاه قضاوتگرایانه به دیگران و به مراجعمون نگاه بکنیم. My recommendation is that every coach should plan, especially during your first few years as a coach, to go work with a coach for at least 3 months.
3 months, once a year is a game changer. And in those 3 months, don't work on business building. If you want to work on business building, that's good, that's great, that's separate. Work on you. Work on what's going on about your thinking about coaching, thinking about yourself as a coach, thinking about how you judge things, thinking about how much you want to be open and vulnerable, right? There's a difference. توصیه من به شما این هستش که برای خودتون یک برنامه‌ای بذارید که خودتون هم کوچ بشید و با یک کوچ کار بکنید. حداقل برای 3 ماه کوچ بشید یا سالی 1 بار کوچ بشید، چون این قضیه کلاً میتونه زمین بازی رو برای شما عوض بکنه و تغییرات خیلی چشمگیر رو برای شما ایجاد میکنه. منظورم این نیستش که کوچ بشین و برین راجع به ساختن بیزنستون و رشد بیزنستون صحبت بکنید. این خیلی خوبه، این کار رو حتما انجام بدید. اما با این کوچینگ 3 ماهه که میگم حالا 1 بار در سال یا 3 ماه انجامش بدید، نظرم این هستش که تمرکزتون روی خودتون باشه. نظر شما راجع به کوچینگ چی هستش؟ چطوری میخواین کوچ بهتری باشین و چطوری میخواین کوچینگ رو قضاوت کنید و در مسیر کوچینگ بتونید دیگران رو کمتر قضاوت بکنید و روی طرز فکر کوچینگ فکر بکنید. And as we invest in our own growth, paying attention to our own coach's mindset, we continue to grow not only as humans, but we also grow in credibility because we have a deeper sense of the work that we are asking our clients to do. و همینطور که ما روی رشد خودمون سرمایه گذاری میکنیم، روی طرز فکر کوچینگ داشتن سرمایه گذاری میکنیم، خودمون هم رشد میکنیم و به طرز شگفت انگیزی این تأثیر این طرز فکر رو در زندگیمون خواهیم دید که چطور سرمایه گذاری بزرگی هست برای ما. Right. Just imagine for a moment, just imagine if every coach just for 3 months out of the first 5 years of their coaching, if they went and worked with a coach, can you imagine how different the understanding of coaching would become? How much more confident individuals we'd have in coaching? The word of coaching would spread like wildfire because we would be even more passionate advocates for it because we saw it work in our own lives. میتونین تصور بکنین که اگر هر کوچ در جهان فقط برای 3 ماه، مثلا کوچی که 5 سال کوچ کرده و توی این زمینه کار کرده، 3 ماه از وقتش رو اختصاص بده به اینکه با یک کوچ دیگه‌ای کار بکنه، میتونین تصور بکنین که چه تغییرات چشمگیری توی فهمش از کوچینگ به وجود میاره و چقدر میتونه در اعتماد به نفس اون نقش داشته باشه و چه تاثیر چشمگیری این اتفاق، این پدیده میتونه که در سطح جهانی اگر اتفاق بیفته میتونه برای همه ما در جهان چه انتقال معنایی رو به وجود بیاره و چقدر میتونه روی علاقه ما به عنوان کوچ ها به کارمون تأثیر بذاره و این تأثیر میتونه خودش رو در سطح جهانی نشون بده. And even if you can't afford to go hire a coach right now, you can start the work, right? We always have the opportunity to sit down and have a moment to ourselves, to ask ourselves the important questions. What do I really believe about myself as a client? What do I believe about coaching? What do I believe about paying for coaching? And really look at what our responses are and see if there's lessons to be learned there, if there's new information that you want to incorporate. While I encourage people to work with coaches, I also encourage you, if you can't work with a coach right now for whatever reason, that doesn't stop you from doing the work. You can do the work right now. و اگر به هر دلیلی در حال حاضر شرایط و یا توانایی این که بتونید با یک کوچ کار بکنید رو ندارید، هیچ اشکالی نداره. بشینید یه لحظه خودتون با خودتون فکر بکنید و به این سوالهای اساسی جواب بدین و سعی کنید با تفکر عمیق جوابی برای این سوالها پیدا بکنید که
نظر من، عقیده من درباره مراجع بودن در پروسه کوچینگ چی هستش؟ نظر من، باور من درباره هزینه پرداخت کردن زمانی که الان کوچ هستم، پرداخت کردن این هزینه در نقش یک مراجع، نظر من راجع به این چی هستش؟ ببینید چه درس هایی برای شما اینجا وجود داره زمانی که خودتون رو در نقش یک مراجع قرار میدید و من به شدت شما رو دعوت میکنم که به این قضیه فکر بکنید که اگر نمیتونید با یک کوچ زمان سپری بکنید و خودتون کلاینت باشید، حداقل به نقش کلاینت، به نقش مراجع بودن فکر بکنید عمیقاً و ببینید برای شما چه جایگاه و چه معانی رو به ارمغان میاره. We have a tendency to look at each other as professionals and judge on the merit of how many clients do you have? How much money are you making? What credentials do you hold? Like that's usually how we look at each other. But just imagine if we could look at each other and be like, this is difficult work, isn't it? Like this is hard. I'm struggling, you're struggling, we're all learning, we're all growing. If we were more attuned to just how challenging it is to be a coach, to constantly be holding the space for everybody's stuff and to be working on our own stuff. معمولاً این تمایل، این اتفاق وجود داره که ما همش به همدیگه نگاه میکنیم، ما کوچ ها به همدیگه و به همدیگه به چشم افراد کاملا حرفه‌ای نگاه میکنیم و راجع به مسائل حرفه‌مون با هم صحبت میکنیم، مثل اینکه تو چند تا کلاینت داری، چقدر هر بار چارج میکنی، چقدر هزینه میگیری، مدارکت رو از کجا گرفتی، چه مدارکی رو الان کسب کردی. اما حالا تصور بکنیم که بیایم با همدیگه راجع به این صحبت بکنیم عمیقاً که چقدر کوچ بودن کار سختیه، چقدر مثل من تو هم داری تلاش میکنی، تقلا میکنی تا بتونی توی دنیای کوچینگ بهتر باشی و چقدر این هماهنگ سازی خودمون با چالش هایی که در این مسیر، در این راستا در کار کردن با کلاینت هامون، با مراجع هامون مواجه میشیم، چقدر میتونه برای ما آموزنده باشه و در این حال چقدر اینها سخت هستن. و اگر ما هر کدوم روی خودمون کار بکنیم و به این نکته ها رسیدگی بکنیم، نوعی پیشرفت همگانی برای ما در اون هست. So I know we got started a little bit late, but I'll go ahead and wrap up my conversation at this point. But I do let you know that if you want to put a question in the chat, I'll be happy to answer that for as long as I can. And that's the bottom line for me, is that a coach's mindset starts with how the coach thinks about themselves, how the coach thinks about coaching and being coachable. And so when you're working on the coaching mindset, that's not only what you do in the session, but it's who you are. And I hope that this conversation helps raise your awareness around that so that you can be more successful and learn to be a great client to raise your confidence in being a great coach. میدونم که کلاس جلسه مقداری با تأخیر شروع شد، اما کل نکته هایی که میخواستم باهاتون شیر بکنم و براتون بگم تقریبا همین ها هستن و الان ازتون دعوت میکنم اگر هر سوالی دارین لطفاً بفرمایید توی چت و من اینجا میمونم تا به سوالاتتون جواب بدم. لطفاً سوالاتتون رو توی چت بذارین. اما نکته اساسی و پایانی که میخوام براتون بگم این هستش که توی کوچینگ یاد بگیریم چطوری طرز فکر کوچینگ رو در خودمون پرورش بدیم و چطور بتونیم با آسیب پذیر بودن، با در نقش مراجع قرار گرفتن، بتونیم اعتماد به نفس خودمون رو و رشد خودمون رو ارتقا بدیم و آگاهی به وجود بیاریم و آگاهی خودمون رو به عنوان کوچ ها بالاتر ببریم. So that concludes my conversation. I want to thank you guys so much. Do you have anything anyone would like to ask? And thank you, Sherry, so much for stepping in and helping. Not a problem. Thank you. این کل نکاتی هستش که میخواستم براتون بگم. لطفاً اگر سوالی دارید بفرمایید. من میتونم با وایس یه نکته بپرسم؟ خواهش میکنم. آقای سیامک، بله؟ بله. خواهش میکنم، بفرمایید.
سوالی که داشتم من از حالا پروفسور ساناتان پسمورم پرسیدم اینو، میخواستم از خانم تری هیس هم نظرشون رو بپرسم. اینکه ما در صلاحیت 2 میایم رو مایندست خود کوچینگ کار میکنیم دیگه. اون حالا دوره هایی که میریم از CPD و خیلی از آموزش هایی که داریم، ولی این نصفی از مسیره. خب یعنی نصفی از زندگیه. نصفی از زندگی ما هم تو خونه و فامیل و تو اتوبوس و این شکلی میگذرونه. میخواستم بدونم که خب ما طرز فکر رو تو هیته کاری و اون نصف اول خب درست پیش بردیم و تو نصف دیگه که مثلا تو اتوبوس هستیم، تو خونه هستیم، عزیزترین کسامون پیشمونن، اونا ناخودآگاه یه حرفایی میزنن که مثل مراجع دیگه نیست. خب قضاوت کنه هست. ما چجور باید الان جلوی این قضاوت ها رو بگیریم؟ چون اگه اون موقع نتونیم مایندست خودمون رو نگه داریم، دیگه اون کارهایی که تو CBD حالا کرده بودیم و این صلاحیت هایی که کسب کرده بودیم ناخودآگاه از عادت میره دیگه. یعنی نصف عادت ما میشه قضاوت کردن و نصفش میشه حالا قضاوت نکردن. میخواستم این خلأ رو چجور باید تو زندگی و نصف دیگه زندگی پر کنیم. مرسی. پس سوالتون درباره شایستگی دوم و قضاوت نکردن هست و اینکه چطور در زندگی بتونیم هماهنگش بکنیم، درسته؟ بله، نصفشو که ما تو یعنی هیته کاری انجام میدیم، ولی تو هیته زندگی چجور باید برخورد کنیم که قضاوت ها پیش نیاد. اوکی، بله. Okay, so Terri, Siamek, one of the attendants, has a question. He's asking, according to competency 2, we're supposed to control our judgment and not be judgmental. Try to be the least judgmental that we can when we're coaching. Right. And we develop exactly. We develop that in our career, in our profession as coaches. But how should we control that? How should we manage that in our real life with our loved ones or on the bus? With our family when they do things that might slightly annoy us, and how can we apply this not being judgmental in our life? Isn't this in contrast with being trying to be not judgmental at work? How do we balance these? Actually, they're the same thing to me, right? Because coaching is not a thing that you turn on and then turn off. Right? You don't like arrive at your office in the morning and you go, okay, put on my coach. And then you go coach, right? It's a part of you. It's inside you. Coaching is a being state. I am a coach, not I do coaching. I am a coach. So I take it with me wherever I go, that knowledge, right? That wisdom. And I try to apply it to my own life. And I think that that's exactly what we invite our clients to do. Like if a client was to say to me, how do I deal with the fact that my mother-in-law stresses me out and people on the bus annoy me? And I would say, let's look at your thinking. And we would start to work on their judgments and how they were approaching their lives. It's the same thing we have to do. Thank you. خب ما برای این قضیه باید این نکته رو در ذهن داشته باشیم که کوچ بودن یک دکمه آن و آف نداره که ما بتونیم خاموش روشنش بکنیم. بخشی از وجود و هویت ماست. یعنی اینکه ما نمیایم یهو بگیم که خب من الان دکمه کوچینگم رو روشن میکنم، الان لباس کوچینگم و یونیفرمم رو تنم میکنم و الان کوچم. نه، این کوچ بودن قسمتی از هویت و وجود و چیستی ماست و چیزی نیستش که فقط کاری باشه که ما انجام میدیم، بلکه کوچ کسی هست که ما هستیم و همون چیزی که به مراجعینمون میگیم باید همون طرز فکر رو در زندگی شخصی خودمون هم پیاده بکنیم و برای من خطی بین کوچ بودن
بودن و زندگی شخصیم وجود نداره. یعنی اگر یک مراجع میاد به من میگه مثلا مسئله‌ای با مادر شوهرش داره، مشکلی پیش اومده و مسئله قضاوت داره، همونطوری که سعی میکنم مسیر رو برای اون روشن بکنم و چشم اون رو به این قضیه باز بکنم که قضاوت کمتری نسبت به این موضوع داشته باشه، خودم هم در عین حال همون قوانین رو رعایت میکنم، همون سوالها رو از خودم میپرسم تا بتونم در زندگی خودم هم این طرز فکر رو رعایت بکنم و بتونم تا جای ممکن کمترین میزان قضاوتگری رو داشته باشم. در واقع همون طرز فکر رو در زندگی شخصی هم پیاده بکنم و این مسیر دشواری هست، اما این کاریه که باید انجام بدیم. جواب براتون واضح بود آقای سیامک؟ من ازتون فقط میخواستم اینم عرض کنم اگر میتونین حالا کوتاه، که تو زندگی حالا واقعی یکم سخت‌تره، یعنی محدودیت زمانی داریم و اینکه اون کسایی که مراجع ما میشن رابطه آشنایی دارن دیگه، یعنی عزیزترین کسای ما هستن خب یا فامیل هستن، یکم سخت‌تره یعنی این مایندست کوچینگ رو نگه داشتن. اینا موافق هستن با این؟ Okay. He's asking, do you agree that it's much harder when you want to apply this, when you want to maintain this kind of coaching relationship and the coaching mindset with the people that you love, because it's very different from the kind of relationship that you have with your clients, and the kind of closeness that you have, the intimate relationship that you have with your loved ones, make it very difficult for you as a coach to be able to keep that coaching mindset. Do you agree with that? Yeah, we get too close to our own stuff. This is why it's not effective for us to, coach our sister or coach our brother or our husband or wife, because we're too close. It changes the perspective. And so when we're in our daily lives and we're hungry and we're tired and we're lonely and we're frustrated, we're not in a great coaching mindset space. If we're on the bus or if we're out in public and it's chaotic, we're not in it. We're not in like our office, right? Where we're calm, we're centered, right? We're focused. We're out trying to handle our lives. But that's exactly what our clients go through. The clients, they come into our office or they get on the Zoom with us and it's very private. It's just us. But then we send them out into the world and they go out and they face the chaos and the people on the bus and all the crazies, right? All the craziness. That's why coaching takes a while. That's why people are not effective coaches in like 3 sessions. That's not how things get resolved. You have to grow. You have to practice mindset. You have to practice your way of being in the world. And that includes sometimes changing your perspective. Sometimes you have to actually change your perspective. That's what we're going to invite our clients to do, right? Mm-hmm. Mm-hmm. دقیقاً همینطوره. خب به خاطر همین هستش که پیشنهاد میکنیم که با افرادی که به شما نزدیک هستن، مثل خواهرتون یا افرادی که باهاشون رابطه عاطفی نزدیک دارین، رابطه کوچینگ برقرار نکنین و این اتفاق خیلی سخته، به خاطر اینکه ما هم تو زندگی شخصیمون ما هم دچار سختی‌های زیادی میشیم، تو اتوبوسیم، تو مترویم، بعد میریم سر کار، ولی محیط کوچینگ، چه زوم باشه، چه آفیسمون، محل کارمون باشه، یک محیط امن برای ما هستش که در اونجا به انتظار مراجع میشینیم و اونها رو پاسخگو خواهیم بود. اما اگر بخوایم فکر بکنیم، زمانی که مراجع ما هم به ما رجوع میکنه و ما بهشون پیشنهاد صحبت‌هایی با هم دیگه میکنیم، بعد از اون مراجع هم وارد زندگی واقعی میشه و اون هم دچار سختی‌هایی میشه که حالا ما قبل از محیط کوچینگ در اون بودیم و ما هم باید در همینی که صحبت کردیم در نقش مراجع قرار بگیریم و در واقع زندگی شخصی، زندگی زیسته یک مراجع رو بتونیم زندگی بکنیم و بتونیم کوچ بودن رو در زندگی خودمون هم در واقع به تمرین، با ممارست به ثمر برسونیم. بله این کار دشواری هستش، اما شاید یک چیزی که به ما در این راستا کمک بکنه تغییر زاویه دیدمون، تغییر نقطه نظرمون نسبت به این موضوع باشه و شاید با دیدن اتفاقات از زوایای مختلف بتونیم تغییری در خودمون ایجاد بکنیم. به همین خاطر هستش که همه
کوچ‌های خیلی خوب و مؤثری نیستن یا با 3 جلسه نمیتونن تاثیر خیلی عمیقی روی مراجعشون بذارن و این کاری هستش که نیاز به ممارست داره، نیاز به زمان داره، نیاز به تجربه کسب کردن داره تا بتونیم این بالانس رو ایجاد بکنیم و بتونیم در زندگی شخصیمون هم چیزهایی که در کوچینگ یاد گرفتیم رو پیاده بکنیم. ممنون از پاسخگویی کاملتون. He's thanking you, saying thank you very much for your answer. My pleasure. Yeah. خانم ناهید دستتون بالاست. سلام و عرض ادب. خیلی تشکر میکنم از ترجمه خیلی خوبتون و از صحبت‌های خانم تری. چیزی که میخواستم بپرسم این هستش که توی صحبت‌هاشون خانم تری اشاره کردن که شما بایستی به کوچینگ در واقع باور داشته باشید تا توی این زمینه بتونید رشد بکنید. خودم گاهی اوقات احساس میکنم که باورم توی این زمینه گاهی اوقات به چالش کشیده میشه، دچار اشکال میشه. علتاش رو خیلی خودم در واقع نمیدونم چیه. شاید حالا تعداد کلاینت کمتری باشه که داشتم یا اینکه موارد دیگه‌ای که روی این باورم تأثیر گذاره. میخواستم بدونم که در واقع ایشون چه پیشنهادی میکنن برای اینکه من این باورم رو بتونم باش بیشتر ارتباط بگیرم و متوجه بشم که گاهی اوقات چرا احساس میکنم که کوچینگ خوب کار نمیکنه. مرسی ناهید. You mentioned something about believing in coaching and having faith in what we do. Well, sometimes I think that is true, and I might doubt my belief in coaching. Maybe it comes from my understanding. Maybe it comes from the fact that I don't have a lot of clients. I don't have as many clients, and maybe this is what is leading me towards this wrong idea. But what I want to know is what recommendations, what suggestions do you have for me in order to develop my faith in order to restore my faith in coaching and why I think coaching doesn't work very well? Yeah, so there's 3 ways that I know of, right? There's probably many more, but there's 3 ways I know of. Number 1 is practice. The more that you practice, you're going to increase your faith, and be willing when you're practicing to accept when somebody tells you, oh my gosh, that was amazing. Like, believe them. They're not lying to you, right? Believe them when they give you good feedback. That's way number 1. 3 تا راهکار هست که من میدونم و میتونم بهتون پیشنهاد بکنم. اولیش تمرین کردنه. اینکه هرچی بیشتر تمرین بکنید، اعتقاد و باور شما به کوچینگ و به قدرت کوچینگ افزایش پیدا میکنه و این نتیجه اون رو در جلسات کوچینگ خودتون خواهید دید که به شما فیدبک میدن، به شما بازخورد میدن که عالی بود جلسه، خیلی خیلی ممنونم. و زمانی که این بازخورد رو میگیرید، این از اونها بپذیرید، چرا که این بازخورد در نتیجه ممارست و تمرین شما در کسب تجربه در کوچینگ به وجود اومده. این نکته 1 هست. Right. Number 2 is go check out the research. Go actually do some reading. Like there are several different surveys that are out there. There's numerous documents at the Library of Professional Coaching that you can go look at. You can go look at the ICF research portal. There's a lot of evidence out there about how positively coaching impacts people. So if you're in doubt, just go look at some of the research. That helps. نکته دوم این هستش که راه دوم این هستش که برید تحقیق کنید و واقعا میتونید در این باره مطالعه بکنید. میتونید نتایج نظرسنجی ها و در واقع نظرسنجی ها و اون پرسشنامه های متعددی که مدارکش وجود داره در کتابخونه های مختلف، در پورتال های مختلف، حتی در پورتال خود ICF وجود داره. میتونید به اینها رجوع بکنید و سوالتون رو اونجا سرچ بکنید و ببینید که چقدر درباره مؤثر بودن کوچینگ و اثر بخش بودنش صحبت شده و به چشم خودتون میتونید این رو ببینید که چه تاثیرات مثبتی روی زندگی افراد مختلف کوچینگ تونسته بذاره و این میتونه به عمیق‌تر کردن اعتقاد شما به کوچینگ کمک بکنه.
And number 3 is get into conversation with somebody about it, whether it's a peer and you do some buddy coaching, or whether you work with a coach or just talk with a coaching colleague and just say, I just want to talk about this. I want to see where my thinking is. I want to see what my beliefs are about this. I just want to unpack it so that you become more aware of it. Sometimes becoming more aware of the thoughts behind the thoughts helps indicate where you have to do your work. And you can do that, you know, like if you hire a coach, that's great, but you can do that for free with a coaching colleague or with a peer where you barter coaching together. و کار سومی که میتونید انجام بدید این هستش که با یک فرد دیگه، با یک همکار دیگه که کار کوچینگ میکنن یا با یک کوچ دیگه وارد مکالمه بشید و درباره این مسئله‌ای که دارید ازش صحبت میکنید صحبت و گفتگو بکنید و ببینید نظر اونها چی هستش. حرفتون رو با اونها در میون بذارید و ببینید چه فکری پشت این فکر، پشت این باور شما درباره این قضیه وجود داره و ازشون کمک بخواید. میتونید حتی جلسات رایگانی رو برگزار بکنید که با دوستانتون که در کوچینگ هستن این جلسات رو برگزار بکنید تا روی این موضوع عمیق بشید و ببینید واقعا چه چیزی پشت این باور برای شما وجود داره که باعث به وجود اومدن این طرز فکر در شما شده. I'm very fortunate. When I very first started in coaching, I made a really good friend of a fellow classmate. We're still best friends. So even 20 years later, we're still best friends. And because we're both coaches, like we call each other. She calls me and she says, I need you to help me look at my thinking. And I'm like, yes, let's do it. You know, like we deliberately asked to be challenged on our thinking. من خیلی خوششانس هستم که دوست خیلی خوبی در زمینه کوچینگ دارم و توی دوران کوچینگم، توی دوران تحصیلم با یکی از بهترین دوستانم آشنا شدم. الان 20 سال گذشته و هنوز ما با هم دیگه در ارتباطیم، دوست صمیمی هستیم و هر وقتی که به کمک نیاز دارم به ایشون رجوع میکنم، ازش سوال میپرسم، اون هم همینطور و خیلی از این استقبال میکنم که به چالش کشیده بشم و با هم وارد گفتگو میشیم و راجع به مسائل عمیقمون صحبت میکنیم و من همین رو برای شما پیشنهاد میکنم. Is that all? Excellent. Is that helpful? بهتون کمک میکنه خانم ناهید؟ براتون شفاف هست؟ خیلی برام شفافتر شد و خیلی تشکر میکنم از ایشون. ممنونم ازتون. خواهش میکنم. Thank you very much. She's saying so many thanks. شهر جان، من میتونم یه سوال از خانم تری بپرسم توی چت؟ اوکی. میوت شدین شکوفه جان. Your mic is muted. دوباره میوت شدین. Hi Terri. Hi Terri. In answering to Ida, you say about hard science. Can you explain this hard science more? Because I don't find any translation in Persian for hard science. I believe that it's it's rooted in Google, science. but if you explain more, thanks a lot. Yeah. It's just it's rooted in science, right? That's what I would call a very tangible body of knowledge, right? A lot of science is very tangible. It's a tangible body of knowledge. So I believe that coaching is rooted in science. I believe that if you look at a lot of philosophy, right? You look at philosophy is crossed over into psychology. Psychology combines with neuroscience, neurobiology. I mean, there's all these huge connective pieces that all come together. All of them support why coaching works. شکوفه جان، خودتون ترجمهش رو میدین؟ شهر جان ترجمهش کنید شما. ببخشید من داشتم چت رو نگاه می‌کردم، کامل گوش ندادم. Good. There's another hand up. اوکی، میخوایم توی چت براشون بنویسیم. پاسخی که دادم. اوکی. آقای امیر. بله سلام. سلام، وقتتون بخیر. صدامو دارین؟ بله صداتون هست، بفرمایید. سلام خدمت شما همه عزیزان و خانم تری. یه سوالی داشتم، اینکه ما با توجه به اینکه کوچینگ رو داریم زندگی
ولی خیلی از تمرینات کوچینگ و خیلی از مطالب کوچینگ داخل خود زندگیمون هنوز عملی نشده. ما تا چه حد اجازه داریم که تا زمانی که این مطالب توی زندگی خودمون عملی نشده جلسات کوچینگ رو برگزار کنیم و مراجعه داشته باشیم و از یه طرف ببخشید چون صداتون قطع و وصل میشه. ببخشید چون صداتون قطع و وصل میشه، من یک بار تمرین تجربه کسب کنیم. متشکرم. من چون صداتون قطع و وصل میشه یک بار سوال رو باهاتون چک بکنم. بله. الان صدا چطوره؟ تقریبا بهتره، یکم ناپایدار. پرسیدین که چطور میتونیم کوچینگ رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم با توجه به اینکه هنوز کامل یادش نگرفتیم. نه خیر، این عرض نکردم خدمتتون. گفتم ما مطالب کوچینگ رو یاد بگیریم، هنوز عملیش نکردیم و آیا این اجازه رو داریم که مراجعه بگیریم و جلسات کوچینگ رو برگزار کنیم؟ چون از یه طرف هم میگیم که باید کاملگرا نباشیم و هرچی سریعتر کارمون رو انجام بدیم، کار کوچینگ رو. این اندازه رو، این اجازه رو داریم برای اینکه بیایم جلسات رو برگزار کنیم. مفهوم شد سوالم؟ فکر میکنم تقریبا بله. So he's asking, even though we haven't lived coaching completely and we're learning, we have the permission to have clients and to work with them. And on the other hand, we're supposed not to be perfectionists, and we should try not to be perfectionists. How can we have balance between these two? And as coaches, learn to practice coaching in our own lives when we haven't lived coaching truly and completely. So this is why I say that it's a good idea to start working with class peers, like work with your classmates, get with a coach for a period of time if you can. If you can't, that's okay. Work with your classmates as exchange coaching so that you start to grow that experience the same time that you're starting to work with your clients. And just recognize that it's a process. Learning coaching is supposed to take months. Right? Months and months and months of work, not 6 weeks, right? So give yourself that grace, give yourself that time to develop that. It sounds like you're on track. It's not like you're not missing any pieces. You're doing the right things. It just takes a little time, if that makes sense. این دقیقاً به همین دلیل هست که بهتون خیلی زیاد پیشنهاد میکنم که با همکلاسی هاتون، با دوستاتون، با همکاران کوچینگتون کار بکنید، همکاری داشته باشید، صحبت بکنید، نظراتتون رو با هم رد و بدل بکنید، چون این به رشد شما در مسیر کوچینگ و به پیاده کردن کوچینگ در زندگیتون و برقراری بالانس بین این دوتا برای فرد شما کمک خیلی زیادی میکنه. نکته دوم این هستش که باید به خاطر داشته باشید که کوچینگ به طور کل یک پروسه طولانی مدت هست. اینطوری نیستش که توی 6 هفته شما بتونید مستر بکنید، بتونید اون رو به حد اعلا برسونید و توی زندگی شخصی هم بتونید اون رو کاملا پیاده بکنید و توی حرفتون هم بتونید اون رو به خوبی انجام بدید فقط توی یک زمان کوتاه. کوچینگ مسیری هستش که مسیر کل زندگی، زمان زیادی میبره تا بخواد رشد بکنه و اینطور به نظر من میرسه، اینطور ازتون میشنوم با صحبتی که کردید که شما توی مسیر درستی قرار دارید و با این سوالی که مطرح کردید اینطور به نظر میرسه که دارید راه درستی رو میرید. فقط باید به خودتون زمان بدید و همینطور که گفتم در این مسیر از کمک دوستان و کوچ‌های دیگه استفاده بکنید تا بتونید به رشد بهتر دست پیدا کنید. جواب براتون شفاف هست؟ خیلی ممنونم. فقط آیا میتونیم به خاطر فقط صرفاً به خاطر مسائل مالی بیایم از حرفه کوچینگ استفاده کنیم و اینو بیایم مثلا مراجعه بگیریم یا جلسات برگزار کنیم یا دوره‌های آموزشی بذاریم؟ صرفاً
با هدف مسائل مالی منظورتون هست؟ بله، صرفا به خاطر مسائل مالی. Is it okay to زودتر continue اقدام coaching? کنیم، یعنی Okay. Is it okay to continue coaching as a career with the sole purpose of financial needs and only for money, and to start it even earlier when we haven't completely got our credentials because we want to make money? Is it okay to start practicing with this knowledge that we have gained already? Yes. I mean, yes, you can start anytime that's appropriate, right? You start when you're ready to get started, and getting started is actually part of the process of learning. So you 100% can get started, stay in training, keep learning, right? Keep getting better, doing the work. But if it's solely about the money, it's like if your only focus is the money, that often sabotages good coaching. I often tell people, if you have big money worries, go get a job, right? Go get a day job, and then get secure and keep the coaching on the side until you're ready to transition. Very few people are motivated, positively motivated, when they like have major money problems and they try and start a business. Most of them, they're working from fear, and that fear like comes through and sabotages some of that business growth. So it's a case-by-case basis. I can't speak to the position that you're in or what you're thinking there, but I guess my two answers are: try and reduce the fear if it's fear-based for money, and two, yes, absolutely keep coaching, practice coaching, do as much coaching as you can. اوکی. نکته‌ای که میخوام براتون مطرح بکنم این هستش که بله 100% شما میتونین با همین دانشی که الان دارین و در حالی که در حال یادگیری بیشتر و تمرین بیشتر و آماده شدن هستین میتونین، و اگر احساس آماده بودن دارید میتونین کوچینگ رو شروع بکنید، ولی خاطرتون باشه که باید همواره در تمرین و در مسیر بهبود باشید. اما اگر فقط با هدف کسب درآمد میخواید این کار رو انجام بدید و فقط برای پول درآوردن میخواید این کار رو بکنید، خب این باعث ایجاد یه سری مشکلات براتون میشه، به خاطر اینکه اگر خیلی به پول نیاز دارین دنبال یک کاری باشین یا یک کاری کنار کوچینگ، کنار یادگیری کوچینگتون برای خودتون دست و پا بکنید. چون به بیزنس ها نگاه بکنید، اون چیزی که باعث ایجاد یک بیزنس میشه در نقطه اول انگیزه هست، اما وقتی که همیشه ترس هم در کنارش به وجود میاد، اینجا هستش که کار مورد تهدید قرار میگیره. و در کوچینگ هم همینطور هسته. شما اگر انگیزه کافی رو داشته باشید، این خیلی شما رو به جلو هدایت میکنه، اما ترس از مسائل مالی میتونه مانع پیشرفتتون بشه. در نتیجه پیشنهادم براتون این هستش که اگر فقط صرفا با هدف پول درآوردن میخواین بهش نگاه بکنید، سعی کنید که علاقتون شما رو جلو ببره، نه صرف پول درآوردن. برای پول درآوردن کار دیگه رو انتخاب بکنید، خودتون رو به عنوان رشد، به عنوان کوچ رشد بدید. دوستان من فقط این وسط حتما ازتون خواهش میکنم که فرم نظرسنجی رو لینکش رو دوستان چند بار توی چت گذاشتن، این میون خواستم فقط توی پرانتز ازتون خواهش بکنم که حتما توی نظرسنجی ما شرکت بکنید. متشکرم. و اینکه سوال ها رو یه مقداری سریعتر بپرسیم، چون که خانم تری هم کم کم فکر میکنم که باید برن. خانم الهه. سلام، خدا قوت. ممنون ترجمه خیلی عالیتون، صدای خیلی گرمتون. اول از واقعا جالب ازتون تشکر کنم. از خانم تری می‌خواستم اینو بپرسم که ما از تکنیک‌های روانشناسی، در واقع چیزایی که یاد گرفتیم مثل CBT، مثل طرحواره درمانی و اینها، توی بازخوردهامون استفاده می‌کنیم، بازخوردهایی که به مراجعمون میدیم. چقدر این ورود روانشناسی تو جلسات کوچینگ رو ایشون قبول دارن، تا کجا، تا چه حدی، چه مرزی؟ ممنونم. حتما، متشکرم. So here's another question. How are we allowed, to what extent are we allowed to use psychology techniques and psychiatric techniques in our feedbacks in coaching sessions? In other words, how can psychology, to what extent can psychology enter the field of coaching, and what do you think about that?
Psychology, there are many overlapping edges between psychology and coaching, but there are also many overlapping edges of psychology and life, like leadership and management and motivational interviewing and motivational speaking. And like there's lots of principles that overlap. There are also lots of techniques that overlap. And a technique, if it works, if it's not proprietary, licensed content, it can be used. What we try not to do, right? The piece we don't do is we don't tell the client, oh, you need to use this psychiatric thing so we get to this particular diagnosis. Like we want to stay away from that stuff, but there are many techniques that overlap because they overlap multiple professions and fields, right? Things you would use as a leader, things you would use as a mentor, things you would use as a motivational speaker, right? Things Tony Robbins would use from the stage. Those are all perfectly acceptable. ما همپوشانی‌های خیلی زیادی بین روانشناسی و کوچینگ وجود داره، همینطور که همپوشانی‌های زیادی بین کلاً حیطه روانشناسی و زندگی وجود داره و خیلی از نکات، خیلی از اصل‌ها، اصول‌های روانشناسی و تکنیک‌های روانشناسی هستن که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما اون چیزی که ما باید حواسمون جمع باشه این هستش که نمیتونیم از این تکنیک‌ها برای کلاینت، برای مراجعمون به عنوان پیشنهاد استفاده بکنیم. یعنی تا جایی که میتونیم و فکر میکنیم مربوطه، میتونیم از اونها در ذهن خودمون برای بازخورد استفاده بکنیم، اما نمیتونیم از اون به عنوان پیشنهادهای اختصاصی برای مراجعمون استفاده بکنیم و از اونها بخوایم که این کار انجام بدن. همونطور که افراد خیلی زیادی وجود دارن مثل آقای تونی رابینز که از نکات روانشناسی در رهبری زندگی استفاده میکنن، در توسعه فردی استفاده میکنن و اگر تا این حد ازش استفاده بشه مسئله‌ای نیست، اما نمیتونیم اون رو به عنوان پیشنهاد، به عنوان نصیحت و یا به عنوان یک پیشنهاد خاص برای افراد به عنوان مراجعمون انتخاب بکنیم، چون ما در جایگاه کوچ هستیم و تراپیست یا روانشناس نیستیم و به صورت حرفه‌ای اون رو آموزش ندیدیم و این دو از هم جدا هستند. Yeah, honestly, one of the measures that I use is, would a public speaker use this technique, right? Would a mentor use this technique? Would a leader use this technique? If the answer is yes, then absolutely it belongs in coaching too, right? But if I'm like, questionable, I think no, probably not. Yeah, and then I apologize, Leila, this is our last question is going to have to be our last question. So if you have another question, you can send it in and I'll answer it via email or something. یکی از راههایی که من امتحان میکنم برای ارزیابی که آیا میتونم از یک تکنیک روانشناسی استفاده بکنم در حیطه کوچینگ این هستش که ببینم آیا سخنران‌ها و یا افرادی که در حیطه رهبری و توسعه فردی سخنرانی میکنن آیا از اون استفاده میکنن یا نه. اگر این افراد به صورت عمومی این مسئله رو ترویج میدن و راجعش صحبت میکنن، بس به این معناست که اوکی و من با خودم این رو به عنوان یک متر، به عنوان یک خطکش در نظر میگیرم که میتونم توی کوچینگم ازش استفاده بکنم. ولی اگر نکته تخصصی هستش، این کار رو، این تکنیک رو سعی میکنم که پیاده نکنم، همونطور که گفتم به خاطر اینکه این دو تا حیطه‌های جدا از هم هستن، مگر اینکه نظریه کلی باشه که سخنران‌های معروف در گفتارهاشون استفاده میکنن. و نکته بعدی این هستش که سوال خانم لیلا که دستشون رو بالا بردن آخرین سوال ما برای امشب خواهد بود و پس از پاسخ به سوال ایشون وبینار رو به پایان میرسونیم. اگر سوال دیگه ای دارید لطفاً اینها رو با تیم در میون بگذارید و به دست من میرسونن و من بهتون پاسخش رو خواهم داد. خانم لیلا سوالتون هنوز هست چون دستتون رو میبینم پایین آوردین. Yes, thank you for
Thank you, Terri, for your good presentation. That was very useful. I wanted to know, do you find it challenging to work with the clients from different culture and language backgrounds because of or unfamiliar with their culture context? No, I really don't. One of the things most of my clientele are out of country, almost all of them. And it's been that way for years. I just am very, and I learned this, I wasn't born this way. I learned to be very curious and ask, what is normal for you? What is your culture? What is your family's tradition, right? What is your, because we have country culture, community culture, family culture, like we have multiple influencing cultures. And so I'm curious about all of it. And so I just use it as an opportunity to explore their thinking, to learn. We share that growth, we share the learning. I personally don't have any problem with it. Thank you very much. خانم لیلا پرسیدن که آیا این چالش هستش که افرادی رو از فرهنگ‌ها و کشورهای دیگه کوچ بکنیم، این مسئله هست؟ و خانم تری پاسخ میدن که خیر، هیچ ایرادی نداره. به شخص من خودم اصلا ایرادی نداره، افراد مختلفی رو از فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف کوچ میکنم و اینطور به دنیا نیومدم. این کیفیتی هستش که در خودم تقویت کردم، پرورشش دادم و یاد گرفتمش، لرن کردمش، به خاطر اینکه فرهنگ‌های مختلفی داریم، فرهنگ در سطح کشور، فرهنگ در سطح جامعه، فرهنگ در سطح خانواده و باید بدونیم که اینها روی همدیگه تاثیر میگذارن و این مسئله خیلی مهمی هست و این چیزی هستش که با آگاهی و اشراف به اون میتونیم افراد مختلف رو از جوامع و فرهنگ‌های مختلف کوچ بکنیم و در خدمتشون باشیم. Excellent. Thank you, everyone. Yeah, thank you, everyone, so much for everything. It's been my pleasure, my honor to be your guest today. And I certainly hope that what we've talked about helps you enjoy your coaching and enjoy the process of learning about yourself and bringing more coaching to the world. Thank you, of course, everyone, for having me. And like I said, Sherry, thank you for stepping up and jumping in. I know Pouneh is just feeling terrible about her connection, but it's perfectly okay. We did a great job. Thank you, Terri. Thank you very much for your time. ازتون خیلی متشکرم. یه لحظه یه عکس هم بگیریم برای Okay, we're going to take a picture. اگر فرصت دارن. If you have time, just 1 second. Let's all take a picture and then we can go. دوستان یه عکس با هم بگیریم. روشن کنیم. اگر دوربین I will take one too. خانم تری هم یه عکس میگیرن. Say cheese. مرسی، خیلی ممنون. Thank you, everybody. Thank you, Terri. Thank you. Thank you. فقط من خلاصه بگم خیلی تشکر کردن که فرصت این بود که میهمان ما باشن و برامون آرزوی موفقیت کردن و هفته کوچینگ رو تبریک گفتن. Bye, everybody. خدا نگهدار. خیلی از حضور همه شما متشکریم. Thank you very much. خدا نگهدار. مرسی شهر جان، واقعا عالی بود. خواهش میکنم. مرسی دوستان. شکوفه جان مرسی، عالی. ممنون شرار جان، فوق العاده بودی. خواهش میکنم. مرسی از همگی. شیرین جان ممنون. مرسی از همگی، ممنون. با اجازهتون من لیف بکنم دوستان. بله خواهش میکنم. بله حتما. حافظتون شب خوش. شبتون خوش. شب شما خوش.